So, we will design of machine elements. We will gears. Gears are mainly 4 types: per gear, helical gear, bevel gear, and worm gear. So, we will 4 gears. Gear is the topic. First, we will go for the design of spur gears. So, spur gear is gears parallel and teeth aligned. So, a profile of gear is spur gears. Whereas for a helical gear, the teeth at an angle cut. And bevel gear, spur gear and helical gear random parallel shafts work. But a bevel gear is angle or transmission. That is, two shaft if it is making some angles, angular transmissions bevel gear main use. Now, this is spur gear design procedure. Our main content is a module design. So, now what is a module? Now, two gears connected. This outer gear teeth and this gear teeth. So, this is mesh rotate. So, we have one gear one gear this mesh two gear actual power transmission without power loss or continuous power transmission. So, we make sure that these two gear teeth are important parameter module. So, only if the two gears, that is gear and pinion. So, this gear and pinion module same anil matramana namakavada continuous power transmission possible. And mainly pinion 1 and gear 2 number. And if so, module is defined as the D1 by Z1 is the ratio of diametrical pitch to the number of teeth. That is the pitch diameter. Now next point is pitch diameter. This is mommy padichadana. So pitch diameter divided by the number of teeth will give module, and it must be same for the two mating gears. D2 by Z2. Now, pitch diameter is gear teeth in the surface gears and teeth. We have continuous power transmission perfect and rollers in the diameter pitch diameter. So, from that diameter to the number of teeth on its surface will give the module. So, we gear and module design, then we check the designing. So, this part we full question divide. So, first, we will problem work out this topic start. So, let's start with this problem. Design a spur gear to transmit 37 HP at 2000 RPM. Power is given as 37 HP. Now, kilowatt 37 into 746 watt at 2000 RPM. The distance between gear centers is 150 mm, which means we have one gear and pinion power transmission occur. So, we have gear and pinion. Pinion is 1 gear is 2. Distance between gear centers is the center. This center is distance 150 mm, which means that this is 2 D2 by 2 plus D1 by 2 in the distance is 150. Equation 1. This is given, and the gears are 14.5 degree involute. That is involute angle is a fixed system. 14.5 under 20 degree full depth under 20 degree stub. There are 3 classifications design of gears. And that is the question is specified the type whether it is 14.5, 20 degree stub or 20 degree full depth. So, this data it will be given in the question. So, that 14.5 degree alpha involute angle, which is given in the question.
and the gear ratio is equivalent to 1:2. So what is gear ratio? Gear ratio എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഗിയറും ഉണ്ട് ഒരു പിനിയനും ഉണ്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we can take gear ratio as I. I is equal to d1/d2. d1 എന്ന് പറയുന്നത് പിനിയൻ്റെ ഡയമീറ്ററും d2 എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. The value will be less than 1. Right? അതായത് d1/d2 നമ്മൾ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബീയിങ് ഗിയർ ബീയിങ് ദി ബിഗർ വൺ, so 2 will be larger in value and 1 will be smaller, so that smaller by larger value will give a ratio which is less than 1, and it will be equal to n2/n1 is equal to z1/z2, where n2 and n1 represents the corresponding speed. That is, n2 represents the speed of gear and in RPM, and n1 is the speed of pinion in RPM. So ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് d1/d2 n2/n1 എന്ന് എഴുതിയത്? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഗിയർ ചെറിയ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും, ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ പിനിയൻ എന്തായിരിക്കും? അതേ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന RPM കൂടുതലായിരിക്കും, ബീയിങ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോളർ വൺ. സോ ഹൗ ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ബീയിങ് സെയിം? അതായത് പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വന്ന് അടിക്കുന്ന അതേ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇതും പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും ടിപ്പിലുള്ള വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ദ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? V = πdn/60. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പിനിയൻ്റെയും ഗിയറിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി സെയിം ആയത് കാരണം വി ക്യാൻ സേ πd1n1/60 is equal to πd2n2/60. കോമൺ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് d1/d2 is equal to n2/n1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റേഷ്യോ ഇവിടെ വന്നത്. d1/d2 is equal to n2/n1. Now how this z1/z2? z1 and z2 are the number of teeths. അതായത് z1 എന്ന് പറയുന്നത് പിനിയൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തും z2 എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തും. സോ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മൊഡ്യൂൾ ബീയിങ് സെയിം, m ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? d/z, ഓർ d1/z1 മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു d2/z2, ഓർ d1/d2 മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു z1/z2. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ d1/d2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു z1/z2 എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നോക്കിയാലും n2ൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും? ചെറുതും n1ൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അഗെയിൻ ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് കമ്മിങ് ലെസ് ദാൻ 1, ആൻഡ് z1/z2 കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. ആൻഡ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് I is equal to d2/d1 is equal to n1/n2 is equal to z2/z1 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന 1:2 or 1/2 means it is less than 1, or നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്? I is equal to d1/d2 is equal to n2/n1 is equal to z1/z2 is less than or is equal to the value is 1/2, which is our second equation. So ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇത്രയും ഡേറ്റയാണ്. ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗിയറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. Alright, so we can start. നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. We know I is equal to d1/d2 is equal to 1/2, or d2 is equal to 2 into d1, and d2/2 or d2 plus d1 is equal to ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് d2 plus d1 is equal to 300 എന്ന് എഴുതാം. ഓർ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് d2 മാറ്റി 2d1 plus d1 equal to 300 എന്ന് എഴുതാം, or 3d1 is equal to 300, or d1 is equal to 100 mm. So now we have obtained one answer. d1 is equal to 100 mm, and we know d2 is equal to 2d1. So d2 is equal to, that is diameter of gear is equal to 200 mm. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോർഷൻ ഡയമീറ്റേഴ്സ് രണ്ടും കിട്ടി. സോ യൂസിങ് ദിസ് ഡയമീറ്റർ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? πd
n1 pi d1 n1 by 60 or pi d2 n2 by 60. രണ്ട് വഴി ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. pi we know d1 is 100 into 2000 divided by 60 into 1000. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1000 കൊണ്ട് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു? ബിക്കോസ് നമ്മൾ എടുത്ത 100 മില്ലിമീറ്ററിലാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി കിട്ടേണ്ട മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് മില്ലിമീറ്റർ ടു മീറ്റർ നമ്മളിവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് 0.47 meter per second. So with the data given in the question, we can get the peripheral velocity as 10.47 meter per second. സോ അപ്പം ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമീറ്ററും സോൾവ് ചെയ്തു, വെലോസിറ്റിയും സോൾവ് ചെയ്തു. സോ ഫാർ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ഗിയറിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ ഫോഴ്സാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വി നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പവർ. സോ അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 12.7a പേജ് നമ്പർ 205 നിന്ന് FT ഈക്വൽ ടു 1000 p/CS/v എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. വേറെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് P is in kilowatt. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ദി ഡേറ്റാ ബുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ DMEയുടെ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പറും പേജ് നമ്പറും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് 1000 ഇൻറ്റു P. നമുക്ക് വാട്ടിലോട്ട് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനെ കിലോ വാട്ടിൽ നിന്ന് വാട്ടിലോട്ട് ആക്കാനാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 1000 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് 37 ഇൻറ്റു 746 ഓൾറെഡി വാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഈ 746 ഈ 1000ൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. കിലോ വാട്ടിലാണ് പവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 1000 യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ടെക്സ്റ്റിലെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കൺസിഡറേഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 1000 ഇല്ലാണ്ട് 37 ഇൻറ്റു 746 ഇൻറ്റു CS. സോ CS ഫ്രം പേജ് നമ്പർ 235 ആൻഡ് ടേബിൾ 12.8 നമുക്കത് മീഡിയം ഷോക്കിന് ഒരു 8 to 10 hours per day ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ CS വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.5. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് CSൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് 1.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V 10.47 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് ആസ് 3955 Newton. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് FT is equal to 3955 Newton. സോ നമ്മൾ ഈ FT യൂസ് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലൂയിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലൂയിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ഡേറ്റാ ബുക്ക് 12.5a പേജ് നമ്പർ 204. സോ ഫ്രം ലൂയിസ് ഇക്വേഷൻ FT ഈക്വൽ ടു pi into sigma d into CV into B into Y into M. It is given in equation 12.5a page number 204. So already നമുക്ക് FTയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. സോ FT യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൈയും ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ we need to calculate the value of this M or module. സോ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ ഡി. സോ ഫ്രം ദിസ് ലൂയിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട അൺനോൺ ദിസ് സിഗ്മ ഡി ആണ്. സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം വി നീഡ് ടു അസ്യൂം ദി മെറ്റീരിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഗിയറിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പം ഗിയർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അതിനൊരു ടേബിൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ പോവുക. ടേബിൾ ഈസ് 12.7 ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ 234. ആ ടേബിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്റ്റീൽ C40 അൺട്രീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു കോളത്തിൽ സിഗ്മ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമുക്ക് BHN നമ്പറും കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് BHN നമ്പർ? നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ലാബിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിണൽ ഹാർഡ്നെസ് നമ്പർ. നമ്മുടെ സർഫസിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണോ? സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ച് അതിനൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ അതിനൊരു ഹോൾ വരുന്നുണ്ടോ ആ ഡെപ്ത് മെഷർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിനൽ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ്. സോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പം സിഗ്മ ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സി വി എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്രം പേജ് നമ്പർ 205 തന്നെ ഇക്വേഷൻ 12.5b. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി വിയുടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വെലോസിറ്റി, നമുക്കിവിടെ 10.47 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സി വി, ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സി വി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബി ഈസ് ദി ഫേസ് വിഡ്ത്ത്, അതായത് ഗിയർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ഗിയർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബിയുടെ വാല്യൂവും പേജ് നമ്പർ 205 ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ആണ്, അതായത് നമുക്ക് 9.5 മൊഡ്യൂൾ ഓർ അപ് ടു 12.5 മൊഡ്യൂൾ വരെ എടുക്കാം. സോ നമ്മളിവിടെ അതിനെ ഒരു 10 മൊഡ്യൂളായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആൻഡ് വൈ ഈസ് ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ which is also given in the data book page number 204 equation 12.5c. അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് വൈയും സോൾവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് സോൾവ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പോൾ ഫ്രം സിഗ്മ ഡി ഫ്രം പേജ് നമ്പർ 234 table 12.7, selecting C40 untreated, sigma d value will be equal to 207 Newton per mm square with Brinell hardness number 150, and CV based on the value of velocity, that is 10.47, 4.58 by 4.58 plus V, page number 205, equation 12.6b. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ബിക്കോസ് വെലോസിറ്റി നമുക്കിവിടെ 10.47 ആണ്, അപ് ടു 13 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബി. ബി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ബി, വി ആർ അസ്യൂമിങ് ഇറ്റ് ആസ് 10 modules, assuming, because it is given in page number 205 equation 12.5f. Now next is Lewis form factor. Y is equal to, for 14.5 involute angle, y is given as 0.124 minus 0.684 divided by z. So we know m is equal to d by z അല്ലേ, or ഇവിടുത്തെ z മാറ്റി നമുക്ക് z is equal to d by m, അതായത് അതിനെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, so that we can substitute it with d is 100 divided by module m. കാര്യം നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ കിട്ടുന്നത് mm-ലാണ്, സോ ഇതും mm-ൽ തന്നെ എടുക്കുക. സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി പൊക്കോളും. സോ 100 by m നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് z ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ m ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നു. നൗ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് എഫ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു 207 ഇൻറ്റു 4.58 by 4.58 plus 10.47 into b is 10 into m into y is 0.124 minus 0.684 divided by 100 by m. So ഇവിടെ m കൊണ്ട് multiply 100 divided by ഉള്ള m നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം into y into then m. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു എം ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ എം ഉണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ എം ഉണ്ട്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ. और ഈ ഇക്വേഷൻ, ആ ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 3 values ഫോർ എം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും, ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും, ഒരു വെരി ഹൈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും. അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആ സ്മോളസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി നിയർലി 4.6 mm. സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടും. And this 4.6 mm must be standardized. Standardization means നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളുള്ള ഗിയർ ഏതാണ്, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ in order to standardize this, check page number 229 table 12.2. അതിൽ നമ്മൾ പ്രിഫേർഡ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ പ്രിഫേർഡിൽ 4.6ൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നമ്പർ 5 ആണ്. സോ എം ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 5 mm ഫ്രം ദി പ്രിഫേർഡ് സെക്ഷൻ. സോ വൺസ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 5 ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഈ ഗിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസൈൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് തീരും. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഗിയറിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസൈൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വിൽ സി. സോ ഫ്രം പേജ് നമ്പർ 230 ടേബിൾ 12.4a അതിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ പേജാണ്. അതായത് ഒരു ഗിയറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള റേഷ്യോസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൊഡ്യൂൾ M5 ആണെങ്കിൽ M is equal to 5 mm. ദെൻ ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ ഗിയറിൻ്റെ എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 14.5. അഡൻഡം ഈസ് വാട്ട് M ഇറ്റ്സെൽഫ്. 5 mm ആണ് നമ്മുടെ അഡൻഡം ഡെപ്ത്. അഡൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഹൈറ്റ് ആണ്? ഫ്രം ദി പിച്ച് സർക്കിൾ ടു ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഗിയർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡൻഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മച്ച് തിക്നെസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു M. M മീൻസ് 5 mm. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ M മാറ്റി സോൾവ് ചെയ്ത് ആ ടേബിൾ അതുപോലെ വരയ്ക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ആ ടേബിൾ അതുപോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ അഡൻഡം വിൽ ബി 5 mm ഹിയർ ആൻഡ് മിനിമം ഡിഡൻഡം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.157 ഇൻറ്റു ദിസ് 5. സോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി മിനിമം ഡിഡൻഡം. ദെൻ മിനിമം ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്. ഇതുപോലെ ഈ ടേബിളിൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. സിംപ്ലി നമുക്ക് കിട്ടിയ M വാല്യൂ എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദിസ് പോർഷൻ വിൽ ബി ഓവർ. സോ ഇതുവരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു. സോ നമ്മുടെ മേജർ പാർട്ട് ഇത്രയാണ്. ഇനി ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ടഫ് അല്ല. നമുക്കതിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഫുൾ മാർക്സ്.